ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن کی ٹیم سفر کرتے کرتے آج پہنچ چکی ہے پنجاب کے شہر چشتیہ شریف میں، اور اس وقت ہم موجود ہیں خواجہ نور محمد مہربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر۔ جی ہاں ناظرین، کمال کی شخصیت ہیں، یہ وہ کامل مرید ہے کہ جن کے بارے میں ان کے پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں اپنا راز سینے میں لے کر ہی دنیا سے چلا جاتا۔ جی ہاں، ایک کمال مرید بھی تھے، اور ان کے جو مرید اور خلیفہ ہیں وہ بھی بہت کمال ہیں ناظرین۔ جی ہاں، خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اسی طرح خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کے ویسے تو بہت سارے فرامین ہیں، لیکن ان کا صرف ایک فرمان اگر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قلت کلام، قلت طعام اور صحیح گفتگو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ آج ان کے شہر میں آڈیشن ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رمضان اتاری۔ کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ میں جامعۃ المدینہ بہاول نگر کا طالب علم ہوں۔ مدنی چینل کا یہ ذہنی آزمائش پروگرام دیکھتے رہتے ہیں؟ جی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھرپور تیاری سے آئیں؟ جی انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں۔ تو جائیں گے فائنل میں؟ کیا امید ہے کہ جیتیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جی۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پنجاب کے شہر چشتیاں کا آڈیشن جاری و ساری ہے۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو میں کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، پیپر چیک ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے کہ جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے نام لیے جائیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں مزمل حسین ولدیت ذوالفقار علی۔ دوسرے اسلامی بھائی جو خوش نصیب ہیں محمد حسن رضا، ان کے والد گرامی ہیں مولانا محمد امیر المدنی۔ سیزن 17۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائی کے نام پکارے جا رہے ہیں وہ ترتیب بار یہاں تشریف رکھیے گا۔ مظفر حسین اتاری ولدیت منیر حسین، محمد راشد علی ولدیت غلام یاسین، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت۔ سلام جی، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام مظفر حسین اتاری ہے، میرے والد کا نام منیر حسین ہے، اور میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ چشتیہ شریف میں خاصہ سال اول یعنی 3rd ایئر درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زائدہ، اور قبر کی چوڑائی جو ہے میت کے قبر کی گہرائی میت کے نصف قد کے برابر ہونی چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کے۔ میرا نام محمد راشد علی ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام یاسین ہے، اور میں جامعۃ المدینہ مکی مسجد چشتیہ شریف میں پڑھتا ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ کیا قبر میں چٹائی وغیرہ بچھا سکتے؟ جواب درست یہ ہے کہ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز نہیں ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ اگلے اسلام بھائی کو دے دیں گے۔ میرا نام شاہد فراز اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام سرفراز احمد ہے۔ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میرا نام قاسم علی ہے، میرے والد صاحب کا نام امام بخش ہے،
4th ईयर पढ़ता हूँ, यानी कि दर्जा राबिया में। जनाजे में कितनी सफ़े होने चाहिए? जनाजे में 3 सफ़े होने चाहिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकान है। अगले इस्लाम भाई को दे दें। मेरा नाम उस्मान अबू बकर अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मुनीर अहमद है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ में 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जनाजे को कंधा देने का सवाब क्या है? जिस पाक में है कि जो बंदा जनाजे को लेकर 40 कदम तक चला उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। अस्सलाम में गुजरे जिस बेड़े पे कुदसियों के होने लगी सलामी परचम झुका दिए। इस कलाम का मतलब सुनाए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशाअल्लाह। अगले इस्लाम मोहम्मद अली रज़ा वल्दियत मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अली वल्दियत साबिर अली। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। क्या मैयत को कब्र में लिटाने के बाद कफन की बंदिश खोल सकते? जी हाँ, बाद दफन कब्र को मैयत में लिटाने के बाद कफन की बंदिश खोल सकते हैं, लेकिन ना भी खोलें तो भी हर्ज नहीं। कब्र को मैयत में लिटाने के बाद मैयत को कब्र में लिटाने के बाद दुरुस्त। जोश के साथ मगर होश से। दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अगले इस्लाम को दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मजीद है। जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ मक्की मस्जिद में दर्जा 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। मैयत का कफन किसके माल से खरीदा जाए? मैयत ने अगर कुछ माल छोड़ा हो तो उसका कफन उसी के माल से छोड़ा जाए। अगर ऐसा ना हो तो जिस पर मैयत का जिसके ज़िम्मे मैयत का नफ़का है उससे उसका माल ख़रीदा जाए। अगर ऐसा ना हो या वो नादार हो तो फिर वहाँ के मुसलमानों पर मैयत को कफन देना फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त है। नमाज जनाजा फ़र्ज है या वाजिब है या सुन्नत? नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। छेड़ के गुल को नो बहार खून हमें रुलाए क्यों। हम तो हैं आप दिल फिगार गम में हंसी है नागवार। छेड़ के गुल को नो बहार खून हमें रुलाए क्यों। बन गया जलवे कफे पाका उभर कर एड़ियां। दब के ज़ेर पाना गुंजाइश समाने को रही। बन गया जलवा कफे पाका उभर कर एड़ियां। मिन्नतें गैर क्यों उठाए कोई तरस जताए क्यों। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वहीं दाम से चढ़ाए। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिए। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम जुल्फ़कार अली है। मैं जामिअतुल मदीना मक्की मस्जिद 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। कब्र ऊपर से किस शक्ल की बनाई जाए? कब्र ऊपर से ऊँट की कोहान की तरह होनी चाहिए और चौखट्टी कब्र नहीं होनी चाहिए। पहरा देते सुवार फिरते हैं। वर्दियाँ बोलते हैं हर कारे, पहरा देते सवार फिरते हैं। मोहम्मद हसनैन रज़ा अत्तारी वल्दियत मोहम्मद मजहर इकबाल, मोहम्मद हमजा अत्तारी वल्दियत मोहम्मद अमजद। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा अत्तारी बिन मजहर इकबाल अत्तारी। खटका अगर सहर का हो शाम से मौत आए क्यों। जाने सफ़र नसीब को किसने कहा मज़े से सोच। खटका अगर सहर का हो शाम से मौत आए क्यों। मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली अत्तारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अनवर। क्या गायबाना नमाज जनाजा हो सकती है? गायबाना नमाज जनाजा हो सकती है। जवाब दुरुस्त नहीं है। मैयत का सामने होना ज़रूरी है। गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकती। चलें अगले इस्लाम को दे दें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी है। वालिद मोहम्मद जफर इकबाल। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाफिज मोहम्मद जमान वल्दियत इरफान महमूद, मोहम्मद हुतैफा वल्दियत मोहम्मद जमील। कितनी मेहनत करके टीम रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। ताज रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। अगले इस्लाम को दे दें। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। खुश रहे गुल से अंदलीब खारे हरम मुझे नसीब। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मिन्नत गैर क्यों उठाए कोई तरस जताए क्यों। जी अगले इस्लाम को दीजिएगा। मर्द और औरत के लिए कफन सुन्नत क्या है? मर्द के लिए कफन 3 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार, कमीज। औरत के लिए कफन सुन्नत 5 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार, कमीज, सीना बंद, ओढ़नी। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा अत्तारी है और मेरे वालिद का नाम जुल्फ़कार अली अत्तारी है। मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों।
अब तो ना रोके गनी। तो ना रोक ऐ गनी, आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए। मोहम्मद इनामुल्ला वल्दियत खलील अहमद, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी वल्दियत मोहम्मद नदीम। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत। जी नाम बताएंगे अपना मुख्तसर तारुफ। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इनामुल्ला तारी। नमाज जनाजा की इब्तिदा कब हुई? नमाज जनाजा की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। नमाज जनाजा में रकअतें कितनी है? नमाज जनाजा में 4 तकबीरात हैं, रखते नहीं। रकअतें नहीं है, कंफर्म है? अच्छा। बर्क से आँख क्यों जले, रोने पे मुस्कुराए क्यों? गिरदे मलाल अगर धुले, दिल की कली अगर खिले। मेरा नाम अहमद यार दौलताना है और मेरे वालिद साहब का नाम अल्लाह यार दौलताना है। मैयत को दफन करने का क्या हुक्म है? मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मैयत को गुस्ल देते हुए कितनी बार पानी बहाना जरूरी है? मैयत को गुस्ल देते हुए 1 मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ है, जबकि 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। दुरुस्त। अच्छा। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। वाह। कैसे परवाना वार फिरते हैं। हर चरागे मिजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला सरदार वल्दियत सरदार मोहम्मद। कितनी मेहनत करके टीम आती है या कब्र की कितनी और कौन कौन सी अकसाम हैं? कब्र की 2 किस्में हैं, पहली लहद और दूसरी शक यानी संदूक नुमा कब्र। अर्श पर फिर क्यों ना हो महसूस लागर एड़ियां, नज्म गर्दों तो नजर आते हैं छोटे और वो पाँव, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जान क्या है जान नजर आए, क्यों अदुफ गिरदे गार फिरते हैं। जी नाम बताएंगे अपना मुख्तसर। मोहम्मद हसन रजा बिन कारी मोहम्मद अमीर खान है, मैं जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ। हदीस पाक में अच्छे हम नशीन की क्या पहचान बताई गई है? हदीस पाक में हमें अच्छे दोस्त की पहचान बताई गई। चुनाचे फरमाया अच्छा हम नशीन वो है कि उसके देखने से तुम्हें खुदा याद आए और उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे अमल में ज्यादती हो और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। जिसकी खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एड़ियां, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, और जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। इस कलाम का मतलब सुना दे। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब मक्ता सुनाए। है तो रजा निरा सितम जुर्म पे कर ल जाए हम, कोई बजाए सोजे गम साजे तरफ बजाए क्यों। खूब है कैद गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों। यादे हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम, खूब है कैद गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों। मदनी चैनल के नाज़रीन, ऑडिशन था पंजाब के शहर चिश्तियाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब इंशाअल्लाहुल करीम उन 3 खुशनसीब इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जो इस शहर की नुमाइंदगी करेंगे और कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के मंच की जीनत बनेंगे। पहले इस्लामी भाई हैं, नाम है उनका मोहम्मद अब्दुल्ला वल्दियत अब्दुल मजीद माशाअल्लाह। और दूसरे इस्लामी भाई हैं, नाम है अहमद यार वल्दियत अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा माशाअल्लाह। अब मेरे हाथ में आखिरी फार्म है, मोहम्मद हसन रजा वल्दियत मोहम्मद अमीर खान। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये 3 वो खुश नसीब इस्लामी भाई हैं जो चिश्तिया शरीफ को रिप्रेजेंट करेंगे और कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के मंच की जीनत बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ गया ज़हनी आजमाइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आजमाइश, आ गया आजमाइश आ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुँच चुके हैं सैयद शाह अब्दुल्ला अलमारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहर कुसूर शरीफ में। जी हाँ नाज़रीन, बहुत कमाल अल्लाह पाक के वली और मशहूर शायर हैं। आपकी शायरी तो इन्होंने सुनी होगी, अपनी शायरी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की दिलों को चोट मारते हैं। इनकी शायरी अगर मैं आपको सुनाऊं तो सिर्फ मुख्तसर वक्त में एक शेर ही सुना सकता हूँ। आप फरमाते हैं कि जिस दिल विच इश्क न रचिया उस्तू चंगे कुत्ते, मालिक दे दर राखी देंदे साबिर भुखे नंगे,
मालिक दादर नहीं छड़ दे पावे मारो सो सो जूते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ार शरीफ से हम ऑडिशन की तरफ जाएंगे। अल्लाह पाक की इनके मज़ार पर करोड़ हा करोड़ रहमतें हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आइए आपको लिए चलते हैं कसूर के ऑडिशन की तरफ। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्मी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान अताड़ी। माशाल्लाह। उस्मान भी कैसे आए यहाँ पे आप? बस वो शौक तो देखते थे हमेशा, तो इस बार कोशिश की आ जाए इधर, और बस मदीने की तरफ थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, ऑडिशन जारी और सारी है पंजाब के शहर कसूर का। जी हाँ, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शहर कसूर का ऑडिशन जारी और सारी है। हमारा फर्स्ट राउंड रिटन एग्जाम अपने अख्तिताम को पहुंचा। पेपर की चेकिंग जारी है। देखते हैं कौन खुश नसीब इस्लाम में इसमें पास आउट होते हैं और हमारे अगले राउंड इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, पेपर चेकिंग का मरहला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब इंशाअल्लाहुल करीम उन खुश नसीब इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने अगले राउंड इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। आइए आपको ही बताते हैं वो खुश नसीब इस्लामी भाई कौन कौन से हैं। मोहम्मद सुलेमान वल्दियत मोहम्मद निसार, हाफिज मोहम्मद उस्मान अली वल्दियत मोहम्मद साबिर। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके ज़ैनुल आबिदीन वल्दियत मोहम्मद अशरफ, अली अहमद वल्दियत मोहम्मद ईदा। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। ज़ैनुल आबिदीन आप है जी, अपना नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ज़ान बुल्ले शाह कसूर का 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जिस वक्त करूँगा मैं दीदार मदीने का, मैं फूल को चूमूंगा और दूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। माशाल्लाह। अगले साहिब को दीजिएगा। मेरा नाम अली अहमद अत्तारी, मैं जामिअतुल मदीना फ़ज़ान बुल्ले शाह में 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। क़यामत के दिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद कौन शफाअत करेंगे? क़यामत के दिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद उलमा शफाअत करेंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। रसूल पाक का है रोज़ा अनवर मदीने में, मदीना जन्नतुल फिरदौस से भी औला व आला। रसूल पाक है रोज़ा अनवर मदीने। काश हो जाए मदीने की ज़ियारत या रसूल। जो तड़पते हैं मदीने के लिए आका, उन्हें काश हो जाए मदीने की ज़ियारत या रसूल। अगले साहिब को दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान यूसुफ है। ये आपसे सवाल है कि मुराकबा किसे कहते हैं? एक घड़ी गौर फिक्र करना बहुत से जिक्र करने से बेहतर है। अपने अमाल के बारे में सोचना बहुत ही अफजल अमल है और यही मुराकबा है। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या कोई इंसान ख्वाब में जन्नत देख सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देख सकता है, और इसमें क्या हरज है। अलबत्ता ये तय करना मुश्किल है कि जो कुछ देखने वाले ने ख्वाब में देखा है वो जन्नत ही है। हो सकता है कि उस देखने वाले ने ख्वाब में कोई खुशनुमा और अच्छा बाग देखा हो और इस वक्त इसके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया हो कि मैं जन्नत में हूँ। क्या बात आपकी, आपका जवाब दुरुस्त है। और गुनाहों से मुझे हो जाए नफरत या रसूल। नेकियों में या रसूल अल्लाह दिल लग जाए काश, और गुनाहों से मुझे हो जाए नफरत या रसूल। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने। रसूल पाक का है रोज़ा अनवर मदीने में। मदीना जन्नतुल फिरदौस से भी औला व आला, रसूल पाक का है रोज़ा अनवर मदीने में। माशाल्लाह। अली हमजा अत्तारी वल्दियत मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद हसनैन वल्दियत मोहम्मद सईद। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। जी नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। अली हमजा अत्तारी वल्दियत मोहम्मद इसहाक कादरी। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे और इनके नाम क्या हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इनमें यहूदा, शाऊन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, रुबील, शमऊन, लावी, यहूदा या यहूजा, ज़बूलून, बशजुर, दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बिनयामीन। माशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे?
حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. 11 بھائی تھے. شاہ بحر بر کا کیا مطلب ہے؟ زمین و آسمان کا شہنشاہ. زمین و آسمان کے خشک اور طری کا شہنشاہ. اچھا یہ کنفرم ہے؟ جی. اچھا. میرا نام حافظ محمد حسنین الطاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد سعید ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بلی شاہ قصور میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے. اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا یہ نہ کہا تو سجدہ سہو ہوگا. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے اور اسے تسمیع کہتے ہیں. اگر کسی نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ سنت چھوٹی، البتہ نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ، مرحبا، آپ کا جواب بالکل درست ہے. بوڑھے مسلمان عادل سلطان اور حامل قرآن کی تعظیم کرنا کس کی تعظیم میں داخل ہے؟ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور حامل قرآن جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا. گلشن سے ہنسی تر ہے کوہسار مدینے کا، بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا. قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول. آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا. اس کلام کا مقطع سنائیں. نیکیاں بالکل نہیں ہے نامہ اعمال میں، کیجیے اتار کیا کر شفاعت یا رسول. اب مطلع سنائیں. ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول. اگلے سلائڈ. میرا نام حسنین علی بن محمد اسحاق ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہایا ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 ایمان محفوظ فرما لیا. خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول. جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول. سبحان اللہ. جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد سلیمان اور میرے والد صاحب کا نام محمد نثار ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ میں 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں. خود کردہ را علاج نیس، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک فارسی زبان کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. کچھ لوگ بنے بنائے کام کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے بگاڑ دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں. ان لوگوں پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات آپ کی. از پے غسل برا ہو چشم رحمت یا رسول. اگلے سلائڈ. زین علی ولدیت محمد رمضان، حامد علی اتاری ولدیت ساجد علی اتاری. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. بارگاہ رسالت میں کون سے صحابی نے 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. میرا نام محمد مقصود رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے. میں جامعۃ المدینہ نتھ خالصہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے، جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں. اس کلام کا مطلع سنائیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. آنکھ سے بہتے رہے اشک محبت یا رسول. کاش ہنسنے کے بجائے مجھ کو ہو رونا نصیب، آنکھ سے بہتے رہیں اشک محبت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اگلے سلائڈ کو دیجیے. فقراء مہاجرین مالداروں سے کتنے سال قبل جنت میں جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین امیروں سے 40 سال اور بعد حدیثوں میں آیا ہے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ثاقب اقبال ولدیت محمد اقبال، محمد عباد ندیم ولدیت محمد عامر ندیم. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے. ثاقب اقبال ول محمد اقبال، میں قصور میں رہتا ہوں. جس وقت تڑپتا ہے بیمار مدینے کا، لاتی ہے سرے بالے رحمت کی ادا ان کو، جس وقت تڑپتا ہے بیمار مدینے کا. الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. لا تجھ کو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. ماشاءاللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. محمد عباد ندیم ولد محمد عامر ندیم، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا کا طالب علم ہوں. اوکاڑا، وہاں سے تشریف لائے آڈیشن دینے کے لیے. جی. کیا شوہر کو بیوی کی ہر بات پر صبر کرنا چاہیے؟ جی نہیں، شوہر کو بیوی کی ہر بات پر صبر نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر بیوی جو ہے غیر شرعی کام یعنی جھوٹ، گالی گلوچ
بے حیائی اور بے پردگی وغیرہ جیسے کام کرتا دیکھے تو پھر ہرگز خاموش نہ رہے بلکہ اس کو اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا، گلشن سے ہنسی تر ہے، گلشن سے ہنسی تر ہے کوثار مدینے کا، بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا۔ اگلے اسلام کو دے دیجیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو بیوی بچوں کے حوالے سے کیا نصیحت فرماتے تھے؟ جواب یہ ہے، آپ اکثر یہ فرماتے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلاؤ، ذرا برابر بھی ناجائز حرام کمائی کسی نے اپنی زوجہ و اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن تھا پنجاب کے شہر قصور کا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں 3 اسلامی بھائی درکار ہوتے ہیں کسی بھی شہر کی ٹیم بنانے کے لیے۔ چونکہ یہاں پر ٹف کمپٹیشن تھا تو ہم چند اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں سے 3 اسلامی بھائی ہم انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے۔ محمد مقصود رضا اتاری ولدیت محمد اسلم، محمد حسنین اتاری ولدیت محمد سعید شہزاد۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم۔ اب انشاءاللہ الکریم ان 3 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جو شہر قصور کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ آئیے آپ کو بھی ان کے نام بتاتے ہیں۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں محمد عثمان یوسف ولدیت نعمت علی، دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد عباس اتاری ولدیت نظام الدین، آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد حسنین ولدیت محمد سعید۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو شہر قصور کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17